هذا الفيديو خاص بالأسئلة الجديدة 128 سؤال. يوجد فيديو كامل كل الأسئلة في فيديو واحد، وأيضا أسئلة القراءة والكتابة في قناة الجنسية الأمريكية مع أمير علي. قبل مشاهدة هذا الفيديو اشترك في قناة أمير علي واضغط زر اللايك وشارك الفيديو مع كل من هو بحاجة إليه لنستمر في نشر سلسلة الفيديوهات المكررة للتلقين السمعي وسهولة الحفظ. السؤال 51. What are 3 rights of everyone living in the United States? اذكر 3 حقوق لكل من يعيش في الولايات المتحدة. Freedom of speech, freedom of religion, freedom of expression. Freedom of speech, حرية الكلام. Freedom of religion, حرية الدين. Freedom of expression, حرية التعبير. السؤال 51. What are 3 rights of everyone living in the United States? اذكر 3 حقوق لكل من يعيش في الولايات المتحدة. Freedom of speech, freedom of religion, freedom of expression. Freedom of speech, حرية الكلام. Freedom of religion, حرية الدين. Freedom of expression, حرية التعبير. السؤال 51. What are 3 rights of everyone living in the United States? اذكر 3 حقوق لكل من يعيش في الولايات المتحدة. Freedom of speech, freedom of religion, freedom of expression. Freedom of speech, حرية الكلام. Freedom of religion, حرية الدين. Freedom of expression, حرية التعبير. السؤال 51. What are 3 rights of everyone living in the United States? اذكر 3 حقوق لكل من يعيش في الولايات المتحدة. Freedom of speech, freedom of religion, freedom of expression. Freedom of speech, حرية الكلام. Freedom of religion, حرية الدين. Freedom of expression, حرية التعبير. السؤال 51. What are 3 rights of everyone living in the United States? اذكر 3 حقوق لكل من يعيش في الولايات المتحدة. Freedom of speech, freedom of religion, freedom of expression. Freedom of speech, حرية الكلام. Freedom of religion, حرية الدين. Freedom of expression, حرية التعبير. السؤال 52. What do we show loyalty to when we say the pledge of allegiance? لمن نبين الولاء عندما ندلي بقسم الولاء؟ The United States, الولايات المتحدة. السؤال 52. What do we show loyalty to when we say the pledge of allegiance? لمن نبين الولاء عندما ندلي بقسم الولاء؟ The United States, الولايات المتحدة. السؤال 52. What do we show loyalty to when we say the pledge of allegiance? لمن نبين الولاء عندما ندلي بقسم الولاء؟ The United States, الولايات المتحدة. السؤال 52. What do we show loyalty to when we say the pledge of allegiance? لمن نبين الولاء عندما ندلي بقسم الولاء؟ The United
States الولايات المتحدة. السؤال 52. What do we show loyalty to when we say the pledge of allegiance؟ لمن نبين الولاء عندما ندلي بقسم الولاء؟ The United States الولايات المتحدة. السؤال 53. Name 2 promises that new citizens make in the oath of allegiance. اذكر وعدين يقطعهما المواطنون الجدد في قسم الولاء. Be loyal to the United States يكون ولائي للولايات المتحدة. Give up loyalty to other countries التخلي عن الولاء للدول الأخرى. السؤال 53. Name 2 promises that new citizens make in the oath of allegiance. اذكر وعدين يقطعهما المواطنون الجدد في قسم الولاء. Be loyal to the United States يكون ولائي للولايات المتحدة. Give up loyalty to other countries التخلي عن الولاء للدول الأخرى. السؤال 53. Name 2 promises that new citizens make in the oath of allegiance. اذكر وعدين يقطعهما المواطنون الجدد في قسم الولاء. Be loyal to the United States يكون ولائي للولايات المتحدة. Give up loyalty to other countries التخلي عن الولاء للدول الأخرى. السؤال 53. Name 2 promises that new citizens make in the oath of allegiance. اذكر وعدين يقطعهما المواطنون الجدد في قسم الولاء. Be loyal to the United States يكون ولائي للولايات المتحدة. Give up loyalty to other countries التخلي عن الولاء للدول الأخرى. السؤال 53. Name 2 promises that new citizens make in the oath of allegiance. اذكر وعدين يقطعهما المواطنون الجدد في قسم الولاء. Be loyal to the United States يكون ولائي للولايات المتحدة. Give up loyalty to other countries التخلي عن الولاء للدول الأخرى. السؤال 54. Why does each state have 2 senators؟ لماذا لكل ولاية عضوان في مجلس الشيوخ؟ Equal representation for small states التمثيل المتساوي للولايات الصغيرة. السؤال 54. Why does each state have 2 senators؟ لماذا لكل ولاية عضوان في مجلس الشيوخ؟ Equal representation for small states التمثيل المتساوي للولايات الصغيرة. السؤال 54. Why does each state have 2 senators؟ لماذا لكل ولاية عضوان في مجلس الشيوخ؟ Equal representation for small states التمثيل المتساوي للولايات الصغيرة. السؤال 54. Why does each state have 2 senators؟ لماذا لكل ولاية عضوان في مجلس الشيوخ؟ Equal representation for small states التمثيل المتساوي للولايات الصغيرة. السؤال 54. Why does each state have 2 senators؟ لماذا لكل ولاية عضوان في مجلس الشيوخ؟ Equal representation
4 small states. التمثيل المتساوي للولايات الصغيرة. السؤال 55. What are two examples of civic participation in the United States? ما هما مثالان على المشاركة المدنية في الولايات المتحدة؟ Vote التصويت، Run for office الترشح لمنصب. السؤال 55. What are two examples of civic participation in the United States? ما هما مثالان على المشاركة المدنية في الولايات المتحدة؟ Vote التصويت، Run for office الترشح لمنصب. السؤال 55. What are two examples of civic participation in the United States? ما هما مثالان على المشاركة المدنية في الولايات المتحدة؟ Vote التصويت، Run for office الترشح لمنصب. السؤال 55. What are two examples of civic participation in the United States? ما هما مثالان على المشاركة المدنية في الولايات المتحدة؟ Vote التصويت، Run for office الترشح لمنصب. السؤال 55. What are two examples of civic participation in the United States? ما هما مثالان على المشاركة المدنية في الولايات المتحدة؟ Vote التصويت، Run for office الترشح لمنصب. السؤال 56. Who elects U.S. senators? من ينتخب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي؟ Citizens from their states. المواطنون من ولاياتهم. السؤال 56. Who elects U.S. senators? من ينتخب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي؟ Citizens from their states. المواطنون من ولاياتهم. السؤال 56. Who elects U.S. senators? من ينتخب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي؟ Citizens from their states. المواطنون من ولاياتهم. السؤال 56. Who elects U.S. senators? من ينتخب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي؟ Citizens from their states. المواطنون من ولاياتهم. السؤال 56. Who elects U.S. senators? من ينتخب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي؟ Citizens from their states. المواطنون من ولاياتهم. السؤال 57. It is important for all men age 18 through 25 to register for the selective service. Name one reason why. من المهم لجميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما التسجيل في الخدمة الانتقائية. سمي سببا واحدا ولماذا. Required by law. مطلوب بموجب القانون. السؤال 57. It is important for all men age 18 through 25 to register for the selective service. Name one reason why. من المهم لجميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما التسجيل في الخدمة الانتقائية. سمي سببا واحدا ولماذا. Required by law. مطلوب بموجب القانون. السؤال 57. It is important for all men
age 18 through 25 to register for the selective service. Name one reason why. من المهم لجميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما التسجيل في الخدمة الانتقائية. سمي سببا واحدا ولماذا. Required by law. مطلوب بموجب القانون. السؤال 57. It is important for all men age 18 through 25 to register for the selective service. Name one reason why. من المهم لجميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما التسجيل في الخدمة الانتقائية. سمي سببا واحدا ولماذا. Required by law. مطلوب بموجب القانون. السؤال 57. It is important for all men age 18 through 25 to register for the selective service. Name one reason why. من المهم لجميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما التسجيل في الخدمة الانتقائية. سمي سببا واحدا ولماذا. Required by law. مطلوب بموجب القانون. السؤال 58. The colonists came to America for many reasons. Name one. جاء المستعمرون إلى أمريكا لأسباب عديدة. اذكر سبب واحد. Freedom. الحرية. السؤال 58. The colonists came to America for many reasons. Name one. جاء المستعمرون إلى أمريكا لأسباب عديدة. اذكر سبب واحد. Freedom. الحرية. السؤال 58. The colonists came to America for many reasons. Name one. جاء المستعمرون إلى أمريكا لأسباب عديدة. اذكر سبب واحد. Freedom. الحرية. السؤال 58. The colonists came to America for many reasons. Name one. جاء المستعمرون إلى أمريكا لأسباب عديدة. اذكر سبب واحد. Freedom. الحرية. السؤال 58. The colonists came to America for many reasons. Name one. جاء المستعمرون إلى أمريكا لأسباب عديدة. اذكر سبب واحد. Freedom. الحرية. السؤال 59. Who lived in America before the Europeans arrived? من كان يعيش في أمريكا قبل وصول الأوروبيين؟ American Indians. الهنود الأمريكيين. السؤال 59. Who lived in America before the Europeans arrived? من كان يعيش في أمريكا قبل وصول الأوروبيين؟ American Indians. الهنود الأمريكيين. السؤال 59. Who lived in America before the Europeans arrived? من كان يعيش في أمريكا قبل وصول الأوروبيين؟ American Indians. الهنود الأمريكيين. السؤال 59. Who lived in America before the Europeans arrived? من كان يعيش في أمريكا قبل وصول الأوروبيين؟ American Indians. الهنود الأمريكيين. السؤال 59. Who lived in America before the Europeans arrived? من كان يعيش في أمريكا قبل وصول الأوروبيين؟
American Indians. الهنود الأمريكيين. السؤال رقم 60. What group of people was taken to America and sold as slaves? أي مجموعة من الناس تم اقتيادها إلى أمريكا وبيعها كعبيد؟ Africans. الأفارقة. السؤال رقم 60. What group of people was taken to America and sold as slaves? أي مجموعة من الناس تم اقتيادها إلى أمريكا وبيعها كعبيد؟ Africans. الأفارقة. السؤال رقم 60. What group of people was taken to America and sold as slaves? أي مجموعة من الناس تم اقتيادها إلى أمريكا وبيعها كعبيد؟ Africans. الأفارقة. السؤال رقم 60. What group of people was taken to America and sold as slaves? أي مجموعة من الناس تم اقتيادها إلى أمريكا وبيعها كعبيد؟ Africans. الأفارقة. السؤال رقم 60. What group of people was taken to America and sold as slaves? أي مجموعة من الناس تم اقتيادها إلى أمريكا وبيعها كعبيد؟ Africans. الأفارقة. إذا كنت تقرأ كتاب الجنسية الأمريكية مع أمير علي وتشاهد قناة الجنسية الأمريكية مع أمير علي، واصل على المتابعة مع قناتنا وكتابنا. عند مشاهدة مصادر مختلفة سوف تقوم بتضليل وتشتيت انتباهك، ولن تقوم بحفظ الأجوبة، لأن كل قناة وكل مصدر آخر ممكن يستخدم أجوبة مختلفة عن ما نستخدمه نحن في قناتنا. دائما نحاول ونسعى إلى التقرب من الأشخاص الذين لا يتكلمون الإنجليزية بسهولة، فالقناة تركيزها على اختيار الأجوبة السهلة لتسهيل مهمة حفظ الأسئلة بالنسبة إليكم مع توفير الكلمات المفتاحية. تأتيني الكثير من الأسئلة الأخرى خارج موضوع الجنسية الأمريكية، وهو موضوع الاستثمار والأسهم والعملات الرقمية. طبعا سأترك لكم رابط أفضل برنامج للهواتف الذكية يمكنك استخدامه لشراء الأسهم وتداول العملات الرقمية. الرابط سوف يكون في الوصف لتسهيل مهمة تحميل التطبيق. عند تحميل التطبيق يمكنك شراء أسهم شركة آبل وفيسبوك وكل الأسهم المشهورة والمعروفة في السوق، وأيضا يمكنك شراء البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.